السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج زرعی قانون کے خلاف کسانوں کی تحریک کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر لگ بھگ 200 کسان احتجاج کریں گے۔ کسانوں کو دہلی پولیس کی جانب سے صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کسانوں کے مظاہرے کے پیش نظر دہلی کے ٹکری، سنگھو، غازی پور بارڈر اور جنتر منتر پر سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ مظاہرے کے آغاز سے پہلے ہی مختلف علاقوں کے کسان دہلی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسانوں کی ایک بڑی تعداد بسوں کے ذریعے جنتر منتر پہنچ رہی ہے۔ مہاراشٹر کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش نے عام زندگی کو مفلوج کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر اکولا، ناسک اور ممبئی کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ کچھ جگہوں پر صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے۔ اکولا میں 60 سے زائد مکانات میں پانی داخل ہونے کی اطلاع ہے۔ کئی دکانوں میں سیلاب آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناسک میں لگاتار بارش کے بعد سڑکوں پر سمندر جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ممبئی میں آج موسلادھار بارش کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ یہاں جمعرات کی صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں سمندر میں لہریں 4.5 میٹر تک بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح ہوا کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹے تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ RSS سربراہ موہن بھگوت نے مسلمانوں کی بڑھتی آبادی اور شہریت ترمیمی قانون CAA کے تعلق سے ایک تازہ بیان دیا ہے جس پر ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ موہن بھگوت اس وقت آسام کے 2 روزہ دورے پر ہیں اور ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ 1930 سے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی سوچ تھی کہ آبادی بڑھا کر اپنی بالادستی قائم کریں گے اور پھر اس ملک کو پاکستان بنائیں گے۔ یہ نظریہ پنجاب، سندھ، آسام اور بنگال کے بارے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ حد تک ایسا ہوا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا، لیکن جیسا کہ پورے ہندوستان کو ایسا بنانا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا۔ موہن بھگوت نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہمیں دنیا سے سیکولرزم، سماجواد، جمہوریت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری روایتوں میں ہے، ہمارے خون میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک نے انہیں نافذ کیا ہے اور انہیں زندہ رکھا ہے۔ یہ باتیں انہوں نے گوہاٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ CAA کے تعلق سے RSS سربراہ نے کہا کہ یہ ہندوستان کے شہریوں کے خلاف بنایا گیا قانون نہیں ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اتر پردیش حکومت میں شہری ترقی کے وزیر مملکت مہیش گپتا نے بھیشم پرتیجیا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک میں کورونا کی وبا ختم نہیں ہوگی وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس نے بتایا کہ وہ پچھلے 5 سالوں سے کھانا نہیں لے رہے ہیں۔ وزیر مملکت مہیش گپتا نے بتایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی تباہی کے لیے کھانا نہ لینے کا عہد کیا تھا۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دہشت گردی ملک میں آخری سانس لے رہی ہے اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وزیر مملکت مہیش گپتا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نہ صرف قومی ہیرو بلکہ دنیا کا ہیرو بھی قرار دیا ہے۔ گپتا نے کہا کہ مودی نے برازیل کو زندگی بخشی ہے۔ امریکہ بھی PM مودی کی پالیسیوں کا قائل ہے۔ دوسری لہر کی وجہ سے ہمارے وزیر اعلیٰ نے ریاست کے اکثر دورے کیے، حالانکہ وہ خود بھی کورونا سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ریاست کے لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ذریعے ملک بھر میں دینک بھاسکر گروپ کے متعدد دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ عہدیداروں نے نئی دہلی، مدھیہ پردیش، راجستھان، گجرات اور مہاراشٹر میں دینک بھاسکر کے احاطے کی تلاشی لی۔ ملک کے سب سے بڑے اخباری گروپس میں سے ایک دینک بھاسکر کووڈ کی دوسری لہر کی تباہی کے بارے میں رپورٹنگ میں سب سے آگے تھا۔ دینک بھاسکر نے کورونا وبائی امراض کے دوران سرکاری دعووں پر تنقیدی رپورٹس کا ایک سلسلہ شائع کیا تھا۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے PTI کو بتایا کہ بھوپال، جے پور اور دیگر مقامات پر واقع میڈیا گروپ دینک بھاسکر کے متعدد احاطوں میں چھاپے مارے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سمیت اندور میں اخبار کے دفاتر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ محکمہ انکم ٹیکس کے اہلکار اخباری گروپ کے فروغ دینے والوں کی رہائش گاہ کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ محکمہ انکم ٹیکس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گروپ میں ٹیکس چوری کی اطلاع کے بعد یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اگلے سال اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل ماحول گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اس بار AIMIM ریاست میں اپنی قسمت آزما رہی ہے۔ ادھر سردنا سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبر اسمبلی سنگیت سوم نے اسدالدین اویسی کو براہ راست چیلنج کیا ہے۔ سنگیت سوم کا کہنا ہے کہ اگر ان میں ہمت ہے تو اسدالدین اویسی خود سردنا کے ساتھ میرے خلاف الیکشن لڑے۔ اسدالدین اویسی کے مغربی اتر پردیش کے دورے پر سنگیت سوم نے کہا کہ اگر اویسی کے پاس ہمت ہے تو میرے خلاف آ کر سردنا سے الیکشن لڑے، چمچوں سے نہ لڑو۔ سنگیت سوم نے کہا کہ اسدالدین اویسی جیسے بہت سارے رہنما آئے اور چلے گئے۔ اس بار ہم یوگی آدتیہ ناتھ کو 350 سیٹوں کے ساتھ ریاست کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ سنگیت سوم نے کہا کہ اویسی کے بھائی نے 15 منٹ تک حیدرآباد میں پولیس کو ہٹانے کی بات کہی تھی۔ مجھے یاد دلانے دو کہ یہ مغربی اتر پردیش ہے، حیدرآباد نہیں۔ اگر یہاں پولیس کو ہٹا دیا گیا تو سوچئے کیا ہوگا۔
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के नौजवानों को बड़ी नसीहत दी है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत के नौजवानों से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करानी हो वो गलत काम करें। वज़ीर आला ने कहा कि हम लोगों ने रियासत में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इसी वजह से रियासत में सरमायाकारी आई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए। इसके तहत 1,61,00,000 से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने में कामयाबी हासिल हुई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के अंदेशों को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर हिंदुस्तान में ईद उल अजहा का त्यौहार कई तरह की पाबंदियों के दरमियान मनाया गया। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना नमाज की अदायगी में हुआ, क्योंकि कई रियासतों में तो सख्त लॉकडाउन नाफिज होने की वजह से मसाजिद और ईदगाहों में आम लोगों का दाखिला ममनू रहा। कहीं कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया तो कहीं इंतहाई महदूद अफराद के साथ बाजमात नमाज अदा की जा सकी। मगरबी बंगाल, पंजाब और केरला जैसी कुछ रियासतों में बड़ी जमातें ज़रूर देखने को मिली, लेकिन हर जगह कोविड ज़ाब्तों पर अमल किया गया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में शाही जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और दीगर अहम मसाजिद में काफ़ी कम लोगों की जमात देखने को मिली। जहां शाही जामा मस्जिद में महज 15 से 20 लोगों की जमात बनी, वहीं कुछ मसाजिद में तो 5 से 6 नमाजियों की जमात ही बनाई गई। दिल्ली पुलिस ने कई मुकामात पर कोविड ज़ाब्तों के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर रखी थी ताकि लोग ज़्यादा भीड़ न लगाएं। शाही जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना इन्फेक्शन की तीसरी लहर के खदशे को देखते हुए सख्त पाबंदियां नाफिज की गई है। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी करना दुनिया के बहुत से ममालिक में हलचल पैदा कर दी है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत समेत कई ममालिक के बड़े रहनुमाओं, सहाफ़ियों और दीगर शख्सियत को निशाना बनाया गया है। पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल के NSO ग्रुप ने तैयार किया है। मुसलसल इल्ज़ामात के दरमियान इजराइल ने इस मामले की तहकीकात के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दिया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने सीनियर वज़रा की एक टीम तश्कील दी है जो पूरे तनाज़े पर नज़र रखेगी। इस टीम की मरकज़ी तवज्जो इजराइल कंपनी NSO ग्रुप के खिलाफ लगाए जा रहे इल्ज़ामात की तहकीकात के साथ साथ मुल्क की साइबर एक्सपोर्ट पॉलिसी की जांच भी होगी। मालूमात के मुताबिक इस टीम में इजराइल की वज़ारत दिफा, वज़ारत क़ानून, वज़ारत ख़ारजा उमूर और मोसाद से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। पहली बार सऊदी ख़वातीन हज के दौरान मक्के मुकर्रमा में पहरा दे रही है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए तैनात की गई है। अप्रैल के बाद से दर्जनों ख़वातीन फ़ौजी सिक्योरिटी खिदमात का हिस्सा बन चुकी है जो मक्का और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज की निगरानी कर रही है। एक खातून सिक्योरिटी गार्ड मूना ने बताया कि मरहूम के कैरियर से मुतासिर होकर इस्लाम के सबसे पुरजोश मुकामात पर काम करने के लिए फ़ौजी और सऊदी ख़वातीन फ़ौजियों के लिए पहले ग्रुप में शामिल होने का फ़ैसला किया, जहाँ वह हज की सालाना ज़ियारत को महफूज बनाने में मदद फराहम कर रही है। रियासत तेलंगाना में महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिनों के दौरान ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है, जबकि बाज़ अजला में भारी से भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वाज़रे के मंगल की रात से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। ईद उल अजहा के मौके पर दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और ये सिलसिला जुमेरात की सुबह भी जारी है। बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर आब की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज़ अलर्ट जारी करते हुए पेशकशी की है कि आइंदा 3 दिनों में मज़ीद बारिश हो सकती है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार कुर्बानी की अलामत है। इस त्यौहार की निस्बत से पैगम्बर इस्लाम की अमन पर मबनी तालीमात पर अमल पैरा रहते हुए बरादरान वतन के तईं हमदर्दी व कुर्बानी के जज्बे को हमें अपने अंदर परवान चढ़ाना चाहिए। हुज़ूराबाद कांग्रेस लीडर कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के चंद दिन बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में तेलंगाना राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे कल मंगल को कौशिक रेड्डी ने एक बयान में TRS में शामिल होने के फैसले का ऐलान किया था। कौशिक के साथ इनके वालिद P साईनाथ रेड्डी यहाँ TRS भवन में पार्टी रुकनियत हासिल की है। इन दोनों का खैर मकदम करते हुए KCR ने कहा कि TRS में शामिल होने वाले तमाम अफराद रियासत की तरक्की के हक में हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने चारशंबे के रोज एक ऐसे कुंबे को बचाया जिसने आंध्र प्रदेश के कडाली गांव में तकरीबन 15 माह से अपने आप को एक झोपड़ी में महदूद कर दिया था, क्योंकि वो कोविड-19 से मुतासिर होने से खौफ में मुब्तला थे। कडाली गांव के सरपंच चौपाला गौरव नाथ के मुताबिक 50 साला रितिमा, 32 साला और 30 साला रानी ने खुद को करीब 15 माह कबल इस वक्त बंद कर लिया जब इनका एक पड़ोसी कोविड-19 की वजह से चल बसा था। मामला इस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब एक गांव का रजाकार सरकारी स्कीम के तहत इनके लिए रिहायशी प्लॉट की इजाजत देने पर अंगूठे का निशान लेने पहुंचा। रजाकार ने इस मामले को गांव के सरपंच और दीगर को बताया।
गौरव नाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि छुट्टूगोला बन्नी इनकी अहलिया और 2 बच्चे का कुंबा यहाँ रिहाइश पजीर है। वो कोरोना से खौफजदा थे, लिहाजा उन्होंने तकरीबन 15 माह से घर में खुद को बंद कर लिया है। कोई रजाकार या आशा कारकुन जो भी जाता है इस मकान से कोई जवाब नहीं मिलता। हाल ही में इनके कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि इस घर में 3 अफराद ने खुद को बंद कर लिया है और इनकी सेहत खराब है। मामले को जानने के बाद हम इस मुकाम पर पहुंचे और पुलिस को इत्तला दी। राजुल सब इंस्पेक्टर कृष्णम्माचारी और टीम ने आकर इन्हें बचाया। जब वो बाहर आए तो इनकी हालत इंतहाई अफसोसनाक थी। इनके बाल बढ़ चुके थे। उन्होंने मजीद बताया कि हमने इन्हें फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया। अब वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं।